प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आम प्रतिदिन गोटे नुआ अध्याय शुणुचु आ प्रतिदिन वाक्य आम उपयोगी अटे। मुझे विश्वास करे जे प्रभु आपण सहित कथा होकर सुचिंतित मतामत आपण मान धन्यवाद जनाऊँगी। आपण मान प्रार्थना धन्यवाद जनाए। आपण प्रियजन मान ए कार्यक्रम सहित सामिल करातु जब से अध्याय गुड़िक किसी शिक्षा ग्रहण करें। आज प्रसंग न कहले भोगिबे, न कहले भोगिबे। अनेक थर माने लोक मान विपत्ति आसुथिबो, लोकंक ऊपर समस्या आसुथिबो, आगो किसी परिस्थिति खराब होगा जाउथिबो, आमे जानी थाउ किंतु कहि न थाउ। आमे कौन कही था मु जानी परा, मु जानी तांकर ये अवस्था हम बोली मु जानी किंतु कहली नहीं। ये समस्या आसछि बोली मु जानी कहली नहीं परा। तांको घरे ये समस्या आसवा पई जाउछि मु आगु खबर पाई जाइथिली, मु जानी परा, मु कहली नहीं। अनेक लोक कौन करते ए प्रकार कहिबार आपण सुनिथि। आज प्रसंग होछि न कहले भोगिबे। जिकल को पुस्तक तार 33 पर्व तार 3 पदरू 6 पद पर्यंत 7 पद पर्यंत मु पढ़ुछि। लिखा जाउछि से व्यक्ति देश विरुद्ध में खड्ग आसबार देखिले जब तुरी बजाए लोक माने सचेतन लोक मान को सचेतन कराए, तेबे जे कई तहिरे तुरी शब्द शुणी सचेतन न हुए पुणी खड्ग उपस्थित होई ताको संहार कले करे, तेबे ताहार रक्त ताहार निज मस्तक बर्तिब। से तुरी शब्द शुणी सचेतन हैला नहीं, ताहार रक्त ताहारी उपरे बर्तिब। जेतु से सचेतन होइथिले अपना प्राण बंचाई थांता। मात्र से प्रहरी जब खड्ग आसबार देखी तुरी न बजाए पुणी लोक माने सचेतन न हुअंती आ खड्ग आसी से मध्यरु कौनसी लोक को संहार करे, तेबे से निज अधर्म रे संहारित हैला। मात्र आम्भे तार रक्तर परिषद से प्रहरी हस्तर नेबा। ए रूपे हे मनुष्य संतान आम्भे तुमको इस्राएल वंशर प्रहरी कर नियुक्त करियछु। एहेतु तुम्हे आम मुखर वाक्य शुणी आम पक्षरे सेमानकु सचेतन करो। ये प्रभु परमेश्वर बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय कहते जे गोटे प्रहरी काम कौन, से तुरी बजाइब, सचेतन कराइब। कारण खड्ग आसूची, विपत्ति आसछि, समस्या आसछि, तार काम होछि कौन, पूर्वर तुरी शब्द कर लोक मान सचेतन कराइब। जदि सचेतन कला परे मध्य जदि के शुणिकी सतर्क हैला नहीं, सचेतन हैला नहीं, जागृत हैला नहीं, तेबे जो लोक को मरिबा कथा से मरिब। कारण से ऑलरेडी शुणी सारी ताको सचेतन कराई, से सतर्क हैला नहीं, से भोगिब। किंतु समस्या आसवा देखी, विपत्ति आसवा देखी, खड्ग आसवा देखी, ताउपरे विनाश आसवा देखी, ताउपरे दंड आसवा देखी जानी जानी मध्य जदि तुरी शब्द करा जीव नहीं, ताइले से लोक तो मरिब, तो तार दंड किए भोगिब? तार दंड से प्रहरी भोगिब। आमान को प्रभु से कार्य देइछन्ति। प्रभु तांकर दास मानकु, सेवक मानकु से माने प्रेरित हुअन्तु बा सुसमाचार प्रचारक हुअन्तु बा भाववादी हुअन्तु बा पालक बा शिक्षक हुअन्तु, 5 जन लोक को प्रभु पूरा पृथ्वीर सेवा कार्य नियुक्त करिछन्ति। प्रचारक मान काम
ବାହାରେ, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର କାମ ବାହାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ଭାବବାଦୀର କାମ ବାହାରେ ଆଉ ଭିତରେ। ସେ ଜଗତ ଲୋକ ତ କଥା ହେବ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ବି କଥା ହେବ। ପାଳକର କାମ କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା। ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷକର କାମ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକର କାମ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସଚେତନ କରାଇବା। ଯଦି କେହି କାହାରି କାମକୁ ଠିକରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ବିପତ୍ତି ଆସିଲା, ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ। ତୁମେ କାହିଁକି କହିଲ ନାହିଁ? ଏବେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ କାଲି ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବିକି ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହୁନାହୁଁ। ଆମର ପୁଲପିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦେଇଛି। ସାଲିସ କରିବା ଲୋକ, ମଖନ ଲଗାଇବା ଲୋକ, ଭୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିବା ଲୋକ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଏ ଲୋକ ଭୁଲ ଲୋକ, ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ସତର୍କ କରାଉନୁ। ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ଆସିବ, ତାର ସର୍ବନାଶ ହେବ, ତାର ପରିଶୋଧ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ ନେବେ, ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ନେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛୁ, ଆମେ ସତର୍କର କଥା ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହରୀ କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ତୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ସ୍ପଷ୍ଟ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 Corinthians 14 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ, ମୁଁ 7 ପଦ 8 ପଦ ପଢୁଛି। ବଂଶୀ ହଉ ବା ବୀଣା ହଉ, ନିର୍ଜୀବ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସ୍ୱରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ, ତେବେ ବଂଶୀର କ'ଣ ବାଜୁଅଛି ବା ବୀଣାରେ କ'ଣ ବାଜୁଅଛି ତା କିପରି ଜଣାଯିବ? ପୁଣି ତୁରୀ ଯଦି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି କରେ, ତେବେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତ ହେବ? ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ନା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହୁଁ, ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ନହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମ୍ବାଦ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଆଜି ଦିନଟି ଏ ପ୍ରକାର କଟିବ, ଯେମିତି ଖବରକାଗଜରେ ଆସୁଛି ଆଜି ଦିନ କେମିତି କଟିବ। ଆମେ ବି ନୂଆ ସକାଳ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶାର କଥା କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଆମର ଦୀର୍ଘ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହୁଁ। ଯାହା ବି କହିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କହିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲିବାଟା ନାହିଁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂଶୋଧିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। କାରଣ ନ କହିଲେ ଭୋଗିବେ, ଭୋଗିବେ ତ କ'ଣ ଭୋଗିବି। ମୁଁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବାକ୍ୟ ଦେଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ତୁମକୁ ଏତେ ସୁବିଧା ଦେଇଥିଲୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ସକାଳରେ ନୂଆ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି କହିଲ ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିନାଶ ଆସୁଛି, ତାର ରକ୍ତର ଦାୟ ଆମେ ହେବୁ, ମୁଁ ହେବି। ଯଦି ମୁଁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତିଦିନର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି, ହାଲକାରେ ନେଇଛନ୍ତି, ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ଆପଣ ଭୋଗିବେ। ମୁଁ ସେଠୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଯଦି ମୁଁ କହିନଥିବି, ଆପଣଙ୍କ ନଷ୍ଟ ତ ହବ, ମୁଁ ବି କଷ୍ଟ ପାଇବି। এইটা ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ନ କହିଲେ ଭୋଗିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ପ୍ରଚାରକ ହେଇପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରେରିତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ହେଇପାରନ୍ତି, ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରନ୍ତି, ଭାବବାଦୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ଭାବବାଦୀର କାମ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ପାପ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦତା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଫେରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ନ କହି ଗାଡ଼ି କିଣିବ, ଘର ବନେଇବ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତମର ଘରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏଇଟା ହବ, ସେଇଟା କର। ଆମେ ଖାଲି ସେଇଠି ଏ ପର୍ଦାଟା ହଟେଇ ଦିଅ, ସେ ଘରର କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ଏ କବାଟ ଥିବାରୁ ଏଇଟା ହଉଛି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭାବବାଦୀ ନା ଆମେ ଗୁଣିଆ ନା ତାନ୍ତ୍ରିକ?
ନା ଶୁଭ ଶୁଭବାଦୀ। ଆମେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କର ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ କଥା କହି ବୋଲୁଥିବୁ। ଆପଣ ବାଇବଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବାଟରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଇବା। ଯଦି ଫେରିବ ତ ବଞ୍ଚିବ, ଯଦି ଫେରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋପର ଶିକାର ତୁମେ ହେବ। ଏଇଟା ଆମର କାମ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିବା, ଯଦି କହିବା ନାହିଁ ଆମେ ଭୋଗିବା। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଥିଲେ? ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କାନ୍ଦିଥିଲେ, ବିବେଚନା କରିଥିଲେ, ସତର୍କ ହୋଇଥିଲେ, ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ନ କହିଲେ ଭୋଗିବେ। ଯଦି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି କେହି ସତର୍କ ହଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଭୋଗିବ, ତା ଦଣ୍ଡ ସେ ଭୋଗିବ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେୟା କୁହେ, ପ୍ରହରୀର କାମ ସ୍ପଷ୍ଟ ତୁରିଧ୍ୱନି କରିବ। ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଆଜିର ସନ୍ଦେଶ କ'ଣ, ତୁରିଧ୍ୱନି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲାଭର ବିଷୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମଚିନ୍ତାରେ ମାତିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଯଦି ଆମେ କହିଥିବା, ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ହୋଇନଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଭୋଗିବେ। ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆସିବା ଜାଣି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନଥିବୁ, ତାର ରକ୍ତର ଦାୟୀ ଆମେ ହେବୁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ତୁଲ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବବାଦୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମର ଶିକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉ, ଆମର ଶିକ୍ଷାକୁ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ, ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ପାପରୁ ଫେରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରିକି ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଧ୍ୱନିକୁ ଯେପରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନ କରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।